بلٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرائے جائیں۔ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے الیکشن شیڈیول کے مطابق کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور ہوئیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلہ بھی جاری کیا۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 دسمبر کو ہی شیڈول کے مطابق انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ وزارت داخلہ کا 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن اور الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا حکم بھی کالعدم قرار۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر مختصر فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سنایا۔ ایک صفحے پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں کل ہی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق تمام تر معاونت فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ مختصر حکم نامے کے مطابق بلدیاتی انتخابات کا انعقاد فوری کرانے کی وجوہات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اتنے مختصر وقت میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانا عملی طور پر ممکن نہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، عمل درآمد کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ حکومت نے بھی اجلاس بلا لیا ہے جس میں تمام صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر قانون نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اسلام آباد میں جو الیکشن کے حوالے سے عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، حکم آیا ہے کہ شیڈول کے مطابق انتخابات کرائے جائیں، کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ دیکھیے، الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کورٹس کا ڈومین نہیں، اس حوالے سے الیکشن کا انعقاد کرانا اور کرنا۔ ہاں، فیصلہ عدالت نے صادر کر دیا، اس کے جو عمل درآمد ہے وہ پریکٹیکلی اگر پاسبل ہے تو وہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔ اب یہ 10 گھنٹے کے 12 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ کاغذ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی فیصلہ اپنا کرے گی، لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ ابھی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ اس پہ اپنا رد عمل بھی دیں گے اور ہمارے پاس اپیل کی آپشن موجود ہے، وہ بھی ایکسرسائز کی جائے گی کیونکہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اتنے شارٹ۔ ٹیکنوکریٹ کی گنجائش ہے کیا اس قانون میں؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، میرے آئین میں نہیں ہے۔ اب یہاں ہم خبر آپ کو دیں، بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج ہی انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کچھ دیر بعد وفاقی حکومت کا رد عمل دیں گے۔ اتنے کم وقت میں الیکشن کیسے ممکن ہوگا؟ حکومت اپیل میں یہی موقف اپنائے گی۔ مزید جانیں گے عثمان خان سے۔ عثمان خان، جو ماہرین بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اتنے کم وقت میں الیکشن ممکن ہے، کرائے جا سکتے ہیں، وہی موقف اب حکومت اپنانے جا رہی ہے۔ جی بالکل، حکومت کو بھی یہ فیصلہ سن کے بڑا حیرانگی ہوئی ہے کیونکہ کل ہی الیکشن کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس فیصلے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا اور اس فیصلے کی روشنی میں ہی اب جو وفاقی حکومت یہ غور کر رہی ہے اور اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف آج ہی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی اور وزیر داخلہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا رد عمل جو ہے وہ جاری کریں گے اور اتنے کم وقت میں الیکشن کیسے ممکن ہوگا، تیاریوں کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ حکومت اپیل میں یہ موقف اپنائے گی کیونکہ وفاقی حکومت نے اس معاملے کے اوپر مشاورت مکمل کر لی اور جلد ہی حکومتی وکلاء کا جو پینل ہے وہ باضابطہ طور پر انٹرا کورٹ اپیل ہائی کورٹ میں دائر کرے گا۔ ٹھیک ہے، نمائندہ خصوصی عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا ہے جس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مزید بات ہوگی، سما کے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ہیں، ذوالقرنین اقبال، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی ذوالقرنین، بتائیے کیا کچھ سامنے آ رہا ہے اس بارے میں؟ کرن، جو لیگل ٹیم کا اجلاس تھا اسپیشل سیکرٹری کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا اور لیگل ٹیم کے اور لا افسران جو ونگ کے جو افسران ہیں وہ کمیشن سے روانہ ہو گئے ہیں۔ مزید جو لیگل ٹیم ہے حکومت کی، یعنی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، دیگر جو سرکاری وکلاء ہیں ان سے مشاورت کے لیے اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو ممبران الیکشن کمیشن ہے وہ بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچیں گے اور باضابطہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہنگامی غیر رسمی اجلاس ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اجلاس شروع ہوگا جس میں کل کے انتخابات کے حوالے سے کیا لائحہ عمل اپنایا جائے
جائے, کیا رد عمل اس پہ دیا جائے اور کس طرح اس صورتحال سے نکلا جائے, اس حوالے سے تفصیلی مشاورت کر کے اپنا جو آفیشیل بیان ہے وہ جاری کیا جائے گا. تاہم ابھی تک جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جنہوں نے سارا الیکشن کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ریٹرننگ افسران تک سامان پہنچانا اور سارے کام کرنا, وہ یہاں پر اجلاس میں موجود تھے. ابھی تک عملی طور پر کل کے انتخابات کرانے کے حوالے سے کوئی ایک قدم بھی الیکشن کمیشن نہیں اٹھا سکا. صرف یہ راستہ نکالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس صورتحال سے نمٹا جائے, چاہے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے پر بھی غور کیا گیا یا کوئی اور قانونی راستہ اختیار کرنا, جس طرح کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ممکن نہیں ہے انتخابات کرانا, اس سے کیسے نکلا جائے. اسی حوالے سے ابھی تک الیکشن کمیشن کی مشاورت جاری ہے اور کچھ ہی دیر میں چیف الیکشن کمشنر بھی یہاں پر پہنچیں گے, جس کے بعد باضابطہ طور پر ایک اجلاس ہوگا جس میں ممبران شرکت کریں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تعین کرے گا کہ آئندہ اس نے اب کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے کل کے انتخابات کے حوالے سے. جی ذوالقرنین اقبال, بہت شکریہ. اور اس پورے معاملے پر سابق سیکرٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے, لیکن تکنیکی طور پر کل الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں. سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 2 ماہ درکار ہیں, جس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقامی حکومتوں کے الیکشن کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ حقائق کے بالکل عین مطابق ہے اور آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق وہ فیصلہ دیا ہے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے. لیکن اب چونکہ 31 دسمبر کو جو ہے وہ انتخابات کروانا اب الیکشن کمیشن کو پاکستان کے لیے انتہائی ٹیکنیکل طور پر بھی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ چند روز آگے ایکسٹینڈ کرنا پڑے, اور وہ اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ اپنے ایسے ماحول جب پیدا ہو جائے تو وہ اپنے چند روز کے لیے اس کو آگے جا سکتے ہیں, موخر بھی کر سکتے ہیں. الیکشن کے پاکستان کو نئی حلقہ بندیاں کروانے کے لیے, الیکٹروں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, تو وہ تو ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اسی چند روز میں ہو جائے. اس کے لیے الیکشن کے پاکستان نے کہا تھا ہمیں 2 مہینے چاہیے, تو 2 مہینے میں تو کروا سکتے ہیں الیکشن کے پاکستان. حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی اور الیکٹروں کی اپڈیٹ بھی ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں بڑے اجلاس کی, سب سے اہم ڈیولپمنٹ کی. اسی کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہے, قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف بیانیے پر متحد ہے. ملک کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا. پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے 2 ٹوک پیغام دے دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ملک کی دفاع کے عزم کا اظہار کیا گیا. اعلامیے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری کو دوبارہ ہوگا. تجاویز کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے. پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی. قومی سلامتی کے تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی اور عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس میں پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دینے کی ٹھان لی گئی. طے پایا کہ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی. ملک میں بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا امن کسی کو سبوٹاج نہیں کرنے دیا جائے گا. نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرا دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم کی حمایت اور دعائیں اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں. اہنی عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے رہیں گے, جبکہ ملک کی سلامتی کو چیلنج کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اجلاس میں انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال, دہشت گردی کی حالیہ لہر اور اس کے سدباب کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی. وزیر مملکت خارجہ ہنا ربانی کھر نے افغانستان کی صورتحال اور افغان عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں کا بتایا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال, درپیش چیلنجز, معاشی حکمت عملی اور اقدامات سے آگاہ کیا. عثمان خان, سما, اسلام آباد. اور آپ کو بتائیں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر پاکستانی حکام کی جانب سے 100 سے زائد غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی گئی. آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے شرکاء کو سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا. بریفنگ میں بتایا کہ وفاقی دارالحکومت کے سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں. غیر ملکی شہری آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکتے ہیں. حکام نے مختلف سفیروں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے. سیکٹر I-10 دھماکے میں تحقیقات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. سفارتکاروں نے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دیا. سفیروں اور دیگر سفارتی عملے کو بریفنگ سیکرٹری خارجہ, سیکرٹری داخلہ اور سیکورٹی حکام کی جانب سے دی گئی. آپ کو بتائیں ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال پر پاکستانی حکام کی جانب سے 100 سے زائد غیر ملکی سفیروں اور ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی گئی ہے. آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے شرکاء کو سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کیا ہے.
पंजाब में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सूबे में 100 से जायद मुश्तबा शिद्दत पसंद शेड्यूल 4 में शामिल कर लिए गए हैं। हम आपको इसी की तफसील बताते हैं। अहम तरीन दस्तावेज है ये। पंजाब में दहशत गर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन तेज, 100 से जायद मुश्तबा शिद्दत पसंद शेड्यूल 4 में शामिल। CTD ने 1200 से जायद इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए, 250 मुश्तबा दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 205 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। सरकारी दस्तावेजात में ऐसा इंकशाफ हुआ है 1,23,000 से जायद दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल पेजेस ब्लॉक किए गए हैं और मदारिस की भी कुछ तादाद सामने आई है। 354 मदारिस की जो फेंसिंग रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। इन दस्तावेजात से ये भी सामने आया। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने न्यू ईयर नाइट पर शहर के 5 अहम मकामात बंद करने का फैसला कर लिया है। न्यू ईयर नाइट पर F9 पार्क, सेंटोरस, सफ़ा मॉल, लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद को बंद रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक न्यू ईयर नाइट पर मंजिलों के ज़्यादा जमा होने पर दहशत गर्दी का खदशा है। DC इस्लामाबाद ने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बात करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिंध की जेल से मंसूब की जाने वाली तस्वीर की तरदीद की है। कहते हैं ख़वातीन की जेल में न सिर्फ बच्चों को तालीम दी जा रही है बल्कि इलाज मौलजी की भी सहूलत दी जा रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 129 ख़वातीन सिंध की जेलों में हैं। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है वो हमारे पास, मतलब सिंध गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं कोई 129 फीमेल प्रिजनर्स हैं और उनके साथ 178 जो हैं वो बच्चे हैं। अच्छा, ये बता दूं कि ये बच्चे जो हैं वो अरेस्टेड नहीं हैं। ये वुमेन जेल कराची में है जी, जहाँ पर ये मासूम बच्चे जो हैं इनको तालीम भी दी जा रही है और प्रॉपर जो है खाना दिया जाता है, रिहाइश की सहूलत दी जाती है। बलूचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने कमीशन के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसील देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगफ पार्लिमानी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक कमीशन हर एक लापता अफराद के मामले की तहकीकात करेगा। मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का जायजा भी लिया जाएगा। 8 सितंबर को वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर लापता अफराद के लिए कायम कमेटी ने कोयटा का दौरा किया था। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर आजम नजीर तारड़ और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 8 रुकनी कमेटी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने 50 रोज से जारी धरना खत्म किया था। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौर में जमान पार्क के बाहर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। वाटर कैनन भी पहुंचा दिए गए। नुमाइंदे हमारे क़ज़ाफ़ी भट्ट वहीं से हमें अपडेट करेंगे। जी क़ज़ाफ़ी। देखिए जी, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स जो हैं वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों के ऊपर हैं। पहले इन्होंने अपना एहतजाज जो है वो ऐवान वज़ीर आला के बाहर रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वहाँ से पुलिस और इंतज़ामिया ने इनके कैंप उखाड़ दिए, जिसके बाद अब ये PTI चेयरमैन की रहायश का ज़मान पार्क के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पर ये धरना दिए बैठे हैं और इन असातिज़ा के अंदर ख़वातीन असातिज़ा भी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए आके बैठे हुए, और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको रेगुलराइज़ किया जाए। हुकूमत जो है मुसलसल इनके साथ मुज़ाकरात के नाम के ऊपर खेल खेल रही है और इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं, जिस वजह से आज ये इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर आके बैठ गए हैं। पुलिस की नफरी और एंटी राइट फोर्स और वाटर कैनन भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने डेडलाइन दी हुई है कि डेडलाइन गुजरने तक जो है इनके मुतालबात मंजूर किए जाए, और अगर इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो फिर ये इंतहाई इकदाम उठाने पर मंजूर हो जाएंगे।
ٹھیک ہے قذافی بٹ، آپ کا شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں پنجاب حکومت بچانے کی کوشش یا اراکین اسمبلی کا دباؤ۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے تاریخ میں پہلی بار پہلے 6 ماہ میں ترقیاتی بجٹ کے 559 ارب روپے جاری کر دیے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عباس نقوی سے۔ عباس، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ بڑی اہم پنجاب عجیب صورتحال ہے کہ پنجاب حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پرویز الہی، یا اراکین اسمبلی کا دباؤ جو ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ پہلے 6 مہینے کے اندر جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اس کے 559 ارب روپے جو ہے پرویز الہی نے جاری کروا لیے ہیں۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ سرمائی کو سرمائی جاری کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت نے بجٹ میں 685 ارب روپے جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے لیے رکھے تھے، جبکہ پرویز الہی نے مزید 50 ارب جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے لیے منظور کروا لیے ہیں۔ تو صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں جو ترقیاتی کام ہوں گے اس کو کس طریقے سے پنجاب میں کیا جائے گا، کیونکہ پرویز الہی کی کوشش ہے کہ جنوری تک تمام ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اسی لیے اب تک جو ہے 559 ارب روپے کی ایک ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ پنجاب میں دے دی گئی ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کو، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کام جو ہے وہ تیزی سے کریں۔ تو صورتحال دیکھیے کہ مستقبل کے اندر پنجاب کو کس طریقے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ چلا پائے گی۔ ٹھیک ہے، تفصیل کے لیے بہت شکریہ عباس نقوی۔ نئے سال کی آمد ہے۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن اور گولی مار، اس کے علاوہ موسیٰ کالونی سمیت کئی علاقوں میں خطرناک پٹاخوں اور آتشی مواد کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے یاسر حسین۔ خبردار، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سال نو کی آمد پر خطرناک پٹاخوں اور آتشی مواد کی فروخت پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، مگر کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی پٹاخے اور آتشی مواد کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔ پٹاخوں کی فروخت کے لیے نئے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں پھولوں کی دکان کی آڑ میں خطرناک پٹاخوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ آپ فون کریں اور بندہ سامان لے کر حاضر ہو جائے گا۔ 600 روپے کی آپ کی 2 پھلجھڑیاں ہو گئی، 5 انار ہو گیا، 400 روپے کے 1 ماجد بم کا پیکٹ ہو گیا، اسٹک ڈالوں تو 1600 روپے ہو گیا آپ کے۔ خطرناک پٹاخوں کی فروخت پر پولیس اور ضلع انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ سامنے والی پارٹی جلاتی رہے، جلانے دو، جب وہ کم سے کم 10,000 کا سامان جلا دے نا، آپ نے خالی 1 جلانا۔ اچھا، 1 میں 8 پیس ہے، 1 جلاؤ گے تقریباً 15 منٹ کے لیے پورا علاقہ سن ہو جائے گا کہ کچھ جلا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کیا وہ یہ اپنا ہوئے یہ انار، یہ ماچی اندر بچ گئے، ٹھیک ہے۔ ارے پٹک تو نہیں ہوگی لے جانے میں، یہ پٹک دوسری کچھ بھی نہیں ہوگا لے جانے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے سال کو خوش آمدید کرنے کے لیے جشن ضرور منائیں، مگر خطرناک پٹاخوں سے دور رہیں۔ خوشی کا موقع ہے، اس کو طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اینڈ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو اس سے کچھ تکلیف نہ ہو۔ ہم ایسی آتش بازی سے پرہیز کریں جس سے کسی کی جان کو کوئی نقصان ہو۔ ہمیں چاہیے خوشیاں منائیں، سب کے ساتھ منائیں، اپنی حد تک منائیں، جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ متعلقہ حکام اگر خطرناک پٹاخوں اور آتشی مواد کی فروخت رکوائیں تو جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ نئے سال کی خوشیاں ضرور منائیں، مگر ہوائی فائرنگ اور خطرناک پٹاخوں سے دوسروں کی خوشیاں خراب نہ کریں، اور ضلع انتظامیہ کو بھی ایسے تمام مواد پر پابندی عائد کر کے ایکشن کرنا چاہیے تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی۔ مہنگائی کے دباؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک جاری کر دی۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 11 ارب 49 کروڑ ڈالر سے زائد رہے۔ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق 5 ماہ میں نان ٹیکس آمدنی میں 23.4% کی کمی ہوئی۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 7.7% کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق مہنگائی کے دباؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو ہدف سے کم رہنے کا امکان ہے۔ تجارتی اور مالی خسارے میں بہتری آ رہی ہے۔ ایف وی آر کی ٹیکس وصولیوں ہدف سے زیادہ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور ڈیفالٹ کے خطرات سے بچنے سمیت 2023 کا سورج پاکستان کے لیے نئی امیدیں لے کر طلوع ہو رہا ہے۔ غریب طبقے پر مہنگائی کا بوجھ کم ہو سکے گا یا نہیں؟ معاشی ستاروں پر نظر رکھنے والوں کی نظر میں یہ سال کیسا رہے گا؟ شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
सियासी हलचल और बड़े मुआशी चैलेंजेस के साथ 2022 बहुत हंगामा खेज रहा। बदतरीन सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत हीट बो डाली। 30 अरब डॉलर नुकसान हुआ। महंगाई की 27% बुलंद शरह ने अवाम का जीना दूभर किए रखा। मजीद 90 लाख अफराद को गुर्बत की चक्की में पीस डाला। 2023 में भी महंगाई जूं की तूं रहने का इम्कान है। इंतखाबात के साल में नई हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही महंगाई होगी। इन्फ्लेशन रहेगी, ये पूरी दुनिया में रहेगी और पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन होगी। अभी तो इन्फ्लेशन का आगाज हुआ है। मुआशी माहिरीन की नजर में नए साल भी मुआशी सुस्तरवी बरकरार रहेगी। इनके नजदीक गरीब तबके को महंगाई की भट्टी में जलने से बचाने का वाहिद तरीका सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी है। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स के साथ साथ जो आम आदमी है, खासकर जो बॉटम पुअर है, उसको सोशल सेफ्टी नेट्स के जरिए उसकी परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखना होगा। मईशत को दीमक की तरह चाटते बिजली और गैस सेक्टर में 4000 अरब के गर्दशी कर्जे पर काबू पाना और शोबे तवानाई में इस्लाहात माहिरीन की नजर में इंतहाई नागुज़ीर हैं। कुछ चीज़ें 2023 में करना शुरू करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इकॉनमी को डीरेगुलेट करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। हम ये देखें कि ये जो डिस्कोज जिस तरह का नुकसान कर रहे हैं, जो रिकवरी के इश्यूज़ हैं, इनसे बाहर निकलने के लिए एनर्जी सेक्टर को स्पेशली जो है वो रिवैम्प करना। 2023 में सीपैक मंसूबों समेत सरमायाकारी के दीगर इम्कानात पाकिस्तानी मईशत के लिए काबिल जिक्र सहारा बन सकते हैं। मैं समझता हूँ बाय जुलाई पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी, एग्रीकल्चर के अंदर डेफिनेटली बहुत तेज़ी आएगी, माइंस एंड मिनरल के सेक्टर में डेफिनेटली तेज़ी आएगी। हमारे रेगुलेटर्स की प्रिपरेशन, हमारे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रिपरेशन और वो तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो मैनेजमेंट है उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। काबिल एतमाद डाटा के हुसूल के लिए नए साल मुल्क में 7वीं और पहली डिजिटल मर्दमशुमारी भी होगी। मुआशी और समाजी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। नए साल इंतखाबात से जहां सियासी और मुआशी बेयकीनी का खात्मा होगा, वहीं मुंतखब हुकूमत से ये उम्मीद भी की जा सकती है कि वो रोजगार की फराहमी समेत शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करेगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है सिंध भर में शहरियों को आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ये कहना कि सरकारी आटे का मयार खराब है सरासर ज्यादती है। 65 रुपए के हिसाब से 10 kg वाले 50 लाख के करीब बैग खाली कराची को सप्लाई होते हैं और जो दिल्ली के बाकी के जो 3-3.5 लाख बैग हैं उसमें हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना सारे सिंध के डिवीजन मौजूद हैं। और जहां तक क्वालिटी आटे की है कि अगर इसकी क्वालिटी ख़राब होती तो दिन के 5.25 लाख बैग क्यों खरीदते लोग। तो आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कहना कि ये आटा खाने वाला नहीं है, ये सरासर नाजायज़ी है। थरकोल में भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है जो हर साल वीट की मद में सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है गरीब लोगों को। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे पर काम 2 साल तक जारी रहेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों को 2 साल की तकलीफ बर्दाश्त करना होगी, फिर 100 साल का फायदा होगा। बैक वक्त रेड लाइन के दोनों हिस्सों पर काम कर रहे हैं ताकि काम जल्द मुकम्मल हो। वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन थी, पहले भी ट्रैफिक के इश्यूज पहले भी थे और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस प्रोजेक्ट को लेकर जा रही है। मुझे पता है कि आवाम को बहुत तकलीफ़ है, वहाँ पे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये शायद तकलीफ़ और ये मुश्किल का सामना ये 1-2 साल करना पड़े, मैं ये भी बात को एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन ये 2 साल का जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो फिर 100 साल तक जो है ना कराची के आवाम के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 पोर्शंस में, एक है लॉट 1, एक लॉट 2। हमने ये नहीं करना कि पहले एक लॉट पूरा बनेगा तो दूसरे लॉट को काम शुरू करवाना है। हमने दोनों लॉट्स पे एट द सेम टाइम वी हैव स्टार्टेड टू वर्क। हज़ारों उम्मीदों और ख्वाहिशों का नाम शादी है, मगर अदम बर्दाश्त से इस रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं। साल 2022 के दौरान लाहौर की अदालतों ने सुलह ना होने पर 12,000 से ज़ायद ख़वातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी, गलत फहमी और अदम बर्दाश्त जैसे मसाइल ने मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते में भी दरारें डाल दी।
फैमिली अदालतों में गुज़िश्ता बरस की निस्बत खुला के केसेस में 20% इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस लाहौर की फैमिली अदालतों में खुला के 14,532 नए केसेस दायर हुए, जिनमें से 12,152 खवातीन को खुला की डिग्रियां जारी की गयी। फैमिली अदालतों में ताहाल खुला के 7,767 केसेस ज़ेरे समात हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी की बड़ी वजह अदम बर्दाश्त और ज़हनी हमआहंगी का ना होना है। पार्टनर्स के दरमियान बर्दाश्त नहीं रह गई है, पेशेंस खत्म हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के मर्द को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज की औरत मर्द के मुकाबले में कम नहीं है। तो का बहुत ज़्यादा होना ये भी तलाक की एक वजूहात में से एक वजह है। अदालत में आई खवातीन का कहना था कि मर्द के झूठ और बुलंदो बांग दावों की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची है। धोखे से निकाह कर लिया, झूठ बोल के कि मेरे पास तो मैं तो लाहौर में यूनिवर्सिटी बनाने लगा हूँ, और था वो कंगाल। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रवां बरस लाहौर की फैमिली अदालतों में खुला के लिए रोजाना 39 दरख्वास्तें दायर हुई, जबकि हर रोज खुला की 33 डिग्रियां जारी की गयी। माहिरीन का कहना है कि मियाँ बीवी अगर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें तो बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और अब कुछ बात मौसम की भी कर लेते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ सफ़ेदी से जहां मनाजिर निखर गए, वहीं मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे और भी हसीन हो गए। पहाड़ बर्फ से ढक गए, दरख्तों पर सफेद रंग की बहार आ गई। गजर में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। हुंजा और नगर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात से जारी बर्फबारी के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान 2 दिन से फ़ज़ाई सर्विस, जबकि मुतासरा इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल है। मानसेरा के मैदानी इलाकों में भी बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात नारान में 1 फुट से जायद, शुगरान में 8 इंच, कागान में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। उधर स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मालम जब्बा में 7, कालाम में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद में नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में 16 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। जेकबाबाद के नवाही गांव मोहम्मद अजीम मिरानी में सैलाब से जहां मकानात ढह गए, वहीं ज़रई ज़मीनें भी बर्बाद हो गईं। 4.5 माह बाद भी पानी जमा है और कई घराने खेमे लगाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुश्ताक खरानी रिपोर्ट कर रहे हैं। बारिश और तूफान को थमे 4 माह बीत गए, लेकिन जेकबाबाद के मुतासरीन की मुश्किलात खत्म न हो सकी। गांव मोहम्मद अजीम मीरानी के मकीनों के न सिर्फ घर मुतासिर हुए, बल्कि ज़रई ज़मीन भी डूब गई। कुछ भी नहीं है, फसल फाड़ी गया, हर शय गया, न पानी है न पीने का, बीमार है। ये कहानी किसी एक सैलाब मुतासिर की नहीं, बल्कि परवेज अहमद जैसे हजारों किसानों की है, जिनका अब रोजगार का कोई जरिया नहीं। कोई समाजी न वर्कर न कोई सियासी वर्कर है, ये पानी में सारे ये गांव डूब गए हैं। या अपनी मदद आप खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, ये लोग जो बहुत तकलीफ में आए। बेघर किसानों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि पानी की निकासी को मुमकिन बनाकर उनका बाइज्जत रोजगार बहाल किया जाए। मुश्ताक खरानी, समाज, जेकबाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने DGPDMA को आलूदगी की जांच के लिए ऐप बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इंस्पेक्टर्स को भट्टा और फैक्ट्रियां गिराने का इख्तियार देने की इब्तिदाई समरी भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारिक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। DGPDMA फैसल फरीद अदालत में पेश हुए। अदालत ने आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने और जल्द टीमें तश्कील देने के लिए मोहलत दे दी। आलूदगी की जांच के लिए ऐप बनाने का भी हुक्म दिया। हम जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। हमने उनको यही कहा है कि हम ड्रोन्स पे भी रिलाई करेंगे और फिर हमारे पास जो
एंड्रॉयड ऐप बन सकती हैं। एवरी ह्यूमन आई जो है वो शुड एक्ट एज ए कैमरा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 45% स्मोक गाड़ियों के धुएं से होती है। ट्रैफिक एहलकार दौरान ड्यूटी सड़कों पर टोलियों की सूरत में खड़े होते हैं। उनके सामने वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। ट्रैफिक की रवानगी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। हमारी कोशिश ये है कि कोई बंदा किसी जगह पे स्ट्रक ना हो, ट्रैफिक चलती रहे। अदालत ने खिलाफ वर्जी पर भट्टे और फैक्ट्रियां गिराने के इख्तियारात इंस्पेक्टर को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। महकमा माहौलियात की समरी ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हुए आइंदा समात पर महकमा कानून के अफसरान से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। रियासत मदीना और इस्लाम की बात करने वाला कैसे गैर महज़्ज़ब गुफ्तगू कर सकता है? साबिक़ रुकन कौमी असम्बली आयशा गुरलई की इमरान खान पर तनकीद। बोली, कौम को पहले ही आगाह कर दिया था, मगरिब में ऐसा हो तो इंसान को पार्टी से निकाल दिया जाता है। मैंने पूरी कौम को बाखबर किया इमरान नियाज़ी की असलियत के बारे में। मैं इस पार्टी में आई तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ये जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ये इमरान नियाज़ी इस किस्म के बेहुदा मैसेजेस कर सकता है। वो शख्स जो तकारीर में, जो जलसों में, जो कौम को अखलाकियात के सबक पढ़ाता है, जो बात करता है इस्लाम की और रियासत मदीना बनाने की, तो वो शख्स ऐसे बेहुदा मैसेजेस कैसे कर सकता है? ना ऑडियो और वीडियो आपके सामने आ रही हैं। यानी मैं मगरिब की अगर मिसाल दूँ कि मगरिब में अगर कोई सियासी जमात का सरबराह माली और अखलाकी करप्शन में मुलव्वस पाया जाए तो उसके पार्टी के कारकुन खुद उसे कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें। वो उसको खुद ही निकाल देते हैं। वहाँ पर कोई फिर पॉलिटिकल पार्टी की सरबराही नहीं कर सकता। जिस तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान नियाज़ी जो है वो आज भी पीटीआई की चेयरमैनशिप पर बैठे हुए हैं। गोल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की वापसी सन 2022 के माथे का झूमर बन गई। लेजेंड ऑफ मौला जट ने दुनिया भर में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि मुल्की तारीख की कामयाब तरीन मूवी बन गई। 200 करोड़ रुपए से भी जायद का बिजनेस किया। दूसरे नंबर पर लंदन नहीं जाऊंगा ने धूम मचाई, जिसने दुनिया भर से 50 करोड़ से ज्यादा रकम समेटी। टॉप 3 में कायद-ए-आज़म जिंदाबाद का डंका भी खूब बजा। इस फिल्म ने 17 करोड़ रुपए के लगभग बिजनेस किया। अदाकार शान की नई एक्शन फिल्म ज़रार का जोर भी खूब चला। कोरोना पाबंदियों के बाइस ताखीर से रिलीज की जाने वाली फिल्म अब तक 14 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल कर चुकी है। और सबसे आखिर में फिल्म घबराना नहीं है। ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए की ईदी कमा चुकी है। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।